हाँ जी, नैक्सट जो अपनी वीडियो है वो अपने कोले फिनोल्स अगला चैप्टर जो आप स्टार्ट करन जा रहे हैं वह पार्ट है पहला। ये आप करेंगे इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, मैथड्स ऑफ फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अगली वीडियो के करांगे। नैक्सट है अपने कोले इंट्रोडक्शन सब तो पहला तो इंट्रोडक्शन के अपने को फिनोल्स ने जोड़े आपको पता भी एल्कोहल्स नालों डिफरेंट किवें होंदे ने। जे तां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जोड़ा OH ग्रुप है वो एलीफैटिक चेन नाल लग्या होया, ठीक है, तो वह एल्कोहल है। जे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जोड़ा वो डायरैक्टली अटैच्ड है अपने को बेंजीन रिंग दे नाल, बेंजीन रिंग की किसी भी कार्बन नाल डायरैक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है अपने को, तां फिर वो की होगा अपने को फिनोल, ठीक है। ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ कि किन्ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरैक्टली बेंजीन रिंग नाल अटैच्ड ने वो डिपेंड करता है भी वो मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा या डिटर्जेंट भी होगा, पॉली होगा। मतलब जे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक फिनोल, जे दो ने तो डाईहाइड्रिक फिनोल, तीन ने तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल, चार ने तो टेट्राहाइड्रिक फिनोल, इदा ही जे उस तो वध ने तो पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स, ठीक है। हाँ जी, जिमें जे एक है अपने को हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिमें फिनोल तो वह होंदा मोनोहाइड्रिक, ठीक है। तो उस तो बाद जिमें जे CH3 लग्या है वो भी एक OH है, और कॉमन नेम है वह ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। वह भी मोनोहाइड्रिक है। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो रिसोर्सिनोल जे मैटा पोजीशन ते ने, ठीक है, तो हो गया डाईहाइड्रिक। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने तो ट्राईहाइड्रिक। अच्छा, जो OH ग्रुप बेंजीन रिंग के नाल डायरैक्टली अटैच्ड है उस OH ग्रुप में आप कहांगे फिनोलिक ग्रुप। एल्डिहाइड दे विच की कहंदे सी एल्कोहल्स दे विच की कहंदे सी एल्कोहलिक ग्रुप, फिनोल्स दे विच की कहांगे फिनोलिक ग्रुप। हैगा सेम ही आ, OH ग्रुप ही है, ठीक है। उस तो बाद हुण फिनोल्स ने जिहड़े ओह एल्कोहल्स तो किवें एरोमैटिक एल्कोहल्स तो किवें डिफरेंट ने। एरोमैटिक एल्कोहल्स की हुंदा जिन्हां दे विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप तां कार्बन चेन दे नाल ही होवे, पर वो कार्बन चेन अगे फरदर एरोमैटिक रिंग दे नाल अटैच्ड होवे। जिवें आह एल्कोहलिक ग्रुप है जिहड़ा वो तो कार्बन दे नाल ही आ, ओपन चेन कार्बन दे नाल, पर वो कार्बन अग्गों जिहड़ी है वो बेंजीन रिंग दे नाल अटैच्ड है, ठीक है। तो ये की हो गया अपने को, ये होए तो एल्कोहल्स पर एरोमैटिक रिंग प्रेजेंट है तो करके एरोमैटिक एल्कोहल्स। उस तो बाद ये एरोमैटिक रिंग दे नाल डायरैक्टली OH ग्रुप जो अटैच्ड है तो ये बन गया फिनोल, ठीक है। नैक्सट है अपने को नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दे विच अपने को दो ही सिस्टम ने। पहला सिस्टम है कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है IUPAC, ठीक है। हुण कॉमन सिस्टम दे विच फिनोल्स का जिहड़ा नाम है वो फिनोल्स ही आउंदा, ते IUPAC नेमिंग दे विच उन्हां दा नाम फिनोल भी आ जांदा, बेंजीन भी आ जांदा। बेंजीन दे विच बेंजीन ओल, ठीक है, बेंजीन प्लस ओल जो करांगे तो ई पिछों कट जू बेंजीनोल बन जूगा, ठीक है। तो बेंजीनोल्स, बेंजीन डाईओल, बेंजीन ट्राईओल जे एक तो वध ने, ठीक है। तो उस तो बाद जे पोजीशनस देखनिया ने हुण आपां, हुण इत्थे एक नवीं चीज़ आ जाती है अपने कोले, जे आपां पोजीशनस भी देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दियां जो पोजीशन देखते हैं आपां हाइड्रोक्सिल ग्रुप दी किसी भी चीज़ दियां। मान लो अपने कोले इदां है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग दे उपर हुण इहदे विच ना 3 केसिस पॉसीबल ने बेंजीन रिंग दे विच। आपां पढ़े भी सीगे शायद पिछले समैसटर दे विच, जे तां नाल वालियां 2 कार्बनस ते कोई ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसनूं कहंदे आ ऑर्थो या फिर 1,2, ठीक है। जे एक छड्ड के लग्या होया, चाहे इत्थों इत्थे आ, चाहे इत्थों इत्थे आ, चाहे इत्थों इत्थे आ, ठीक है, तो इसनूं कहंदे आ मैटा। इनू ओ नाल भी रिप्रजेंट कर देंगे, इनू M नाल रिप्रजेंट कर देंगे, तो इनू लिखते हैं आप 1 2 3 1 3, ठीक है। जे इदां ने तो ये की ने पैरा, इनू आप लिखते हैं P दे नाल, इनू आप लिखते हैं 1 4, ठीक है। हाँ चीज़ भी है ये। हुण उस तो बाद ये की है अपने को यही ऑर्थो है तो 1 2, मैटा है 1 3, पैरा है तो 1 4। IUPAC नेम दे विच आपां 1 2 1 3 1 4 करते हैं। कॉमन दे विच आपां ऑर्थो मैटा पैरा करते हैं, कॉमन दे विच करते हैं ऑर्थो मैटा पैरा, ब्रैकेट दे विच है जिहड़ा वो IUPAC दे विच यूज़ करते हैं, ठीक है। नैक्सट है अपने को एग्जाम्पल्स, जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने को पहली है सिंपल बेंजीन दे नाल OH फिनोल है जिहड़ा नॉर्मल फिनोल हुंदा, सिंपलेस्ट फिनोल, ठीक है। हुण इहदा आपां नाम की देखिया सीगा बेंजीन प्लस OL, ठीक है। अब ओवल 2 इकट्ठे हो गए तो ई कट जूगा, तो की बन जूगा है बेंजीनोल, ठीक है, बेंजीनोल। या फिर कॉमन नेम इहदा की है ब्रैकेटां दे विच ने जिहड़े वो कॉमन नेम उपर लिखे ने IUPAC, ठीक है। कॉमन नेम की है फिनोल। हुण इहदा नाम की होगा
ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥੋਕ੍ਰੀਸੋਲ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੈਟਾਕ੍ਰੀਸੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਨੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ CH3 ਹੈ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਬ੍ਰੋਮੋ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਬ੍ਰੋਮੋ ਫਿਨੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ CHO, ਠੀਕ ਹੈ, COOH ਜਾਂ ਫਿਰ COOR ਮਤਲਬ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ CH3 ਅਤੇ BR ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਟਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, NH2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CHO COOH ਅਤੇ COOR, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, OHCHO OHCOOH OHCOCH3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ OHCOOCH3, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਆਲਡੀਹਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜੂ, ਮਤਲਬ 3 ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਆਹ 3 ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਈਥਰ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਆਲਡੀਹਾਈਡ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਸੀਟੋਫਿਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸੀਟੋਫਿਨਨ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ OH ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਐਸੀਟੋਫਿਨਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ 3 ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨੋਲ 4 ਬ੍ਰੋਮੋ ਫਿਨੋਲ, ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਡਾਈਟਰਾਈ ਪੋਲੀਹਾਈਡਰਿਕ ਐਲਕੋਹਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਈਓਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਟਰਾਈਓਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈ 1 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 1 2 ਡਾਈਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 1 3 ਅਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ 1 2 3 ਅਤੇ 4, ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 1 2 ਅਤੇ 4, ਇੱਧਰੋਂ 1 3 4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 ਅਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ 1 2 4 ਟਰਾਈਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 3 5 ਟਰਾਈਓਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 ਛੱਡ ਕੇ 4 5 1 2 4 5 ਟੈਟਰਾਓਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ OH ਗਰੁੱਪ ਦੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਬੌਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ OH, ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆਰਬਿਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਨਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ p ਆਰਬਿਟਲ, ਉਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ CO ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ CO ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੈ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OH ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿਹੜਾ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ, H ਦਾ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿਹੜਾ 1s ਆਰਬਿਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COH ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 109 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੈ, sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਹੋਊਗੀ। ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 109 ਡਿਗਰੀ 28 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ 109 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CO ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ 136 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ CO ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 142, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ CO ਬੌਂਡ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਆਕਸੀਜਨ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ, ਇਹਦੇ 4 ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1s ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, sp2 sp3 ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ sp3 1s ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 136 ਪਿਕੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, 109 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 142 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 136 ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਬੌਂਡ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 5 ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਬੌਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ OH ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਆ ਬੌਂਡ ਵਾਪਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਟੋਟਲ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ CO ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 136 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ 142 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ OH ਬੌਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਹੈ ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬੌਂਡ ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ OH ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਨੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੋਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ OH ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲੀ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
इसका उल्ट रीजन है जोड़ा वो कार्बन ऑक्सीजन की ज़्यादा घट पोलैरिटी वास्ते है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है जोड़ा वो ज़्यादा पोलर होंदा। ठीक है, उस तो बाद आ जाते अपने को मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन। हुण मैथड्स ऑफ प्रैपरेशन दे विच की है, सब तो पहला मैथड है जोड़ा ये सिर्फ याद ही करने वाले। ठीक है, इन्हां दे विच जिहड़ियां रिएक्शनस ने उन्हां दे दो रिएक्शनां दे मैकेनिज्म ने अपने कोल, बाकी रिएक्शनां तुहानूं एज इट इज़ याद करनियां पैणगियां। ठीक है, पहली जिहड़ी इहदे विच है वो है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। सल्फोनेट्स की होंगे ने, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड होंदा जिथे बेंजीन दे नाल, जिथे किसी भी कार्बन दे नाल SO3H ग्रुप लग्या होवे। ठीक है, हुण सोडियम साल्ट है जिहड़ा वो की हो जाऊगा, H कट के आपां सोडियम लाता तो SO3Na की बन गया सल्फोनेट। ठीक है, सोडियम सल्फोनेट। उस तो बाद जो यदि एल्कली फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन मतलब रलाउना एल्कली दे विच, एल्कली की आप यूज़ करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली जो यूज़ करते हैं वो रला दें। ठीक है, तो फ्यूज़ करते हैं मतलब हीट करते हैं, उस टाइम तो की होंदा ये की होंदा सब तो पहला ना जे देखा जाए अपने कोले है, मैं बेंजीन नूं AR लिख रहा, SO3Na है। ठीक है, उस तो बाद NaOH है, NaOH। ठीक है, पहला तो आ वाटर बार कट दो -H2O। ठीक है, उस तो बाद आ Na रह गया जोड़ा Na2SO3। ठीक है, रह की गया NaO नूं आपां AR दे नाल ला देना, AR दे नाल की लग गया ONA। ठीक है, आ चीज़ आ गई, बेंजीन रिंग दे नाल ONA लग गया। AR क्यों, अराइल। ठीक है, बेंजीन आप एल्काइल ग्रुप्स में आप आर नाल रिप्रजेंट करते हैं, अराइल ग्रुप है जोड़ा उन्होंने आप AR दे नाल, बेंजीन नूं AR दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, उस तो बाद ONA है, जो आप HCl पावांगे तो NaCl बाहर निकल जूगा, NaCl इत्थे की बन जूगा ArOH। ठीक है, आ चीज़ बन गई फिनोल। ठीक है, सिंपल जी रिएक्शन सी, पर इस रिएक्शन दे विच की है, ये नोट पेज पर लिखा होया भी जे अपने कोले इस ग्रुप के नाल कोई होर ग्रुप प्रेजेंट होगा, मान लो NO2 ग्रुप है या Cl ग्रुप है या कोई भी होर एसिड वाला ग्रुप है। ठीक है, तो वो भी ये होर रिएक्शनस शो करूगा ये नाल। ठीक है, तो करके यही रिएक्शन आप उत्थे यूज़ कर सकते हैं जिथे कला सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, मतलब सिर्फ आप फिनोल ही बना सकते हैं। जो कोई होर सबसटीट्यूटेड प्रोडक्ट है ये कितने जिमें इतने NO2 लग्या होया या Cl लग्या होया इस पोजीशन पर, तो उत्थे आप मैथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखियो। नैक्सट है अपने को सैकेंड मैथड है जोड़ा, दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है इस मैथड की। सैकेंड जो मैथड है अपने को है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट्स। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट्स की होंगे डाईएजोनियम। ठीक है, डाईएजो की होंगे नाइट्रोजन, डाईएजो मतलब N2, IUM मतलब पॉजिटिव चार्ज, डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है, साल्ट मतलब कोई होर ये Cl नैगेटिव या कुछ भी ला दो, इतने आप जी नैगेटिव चीज़ होंगी है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मतलब बेंजीन के नाल जो डाईएजोनियम साल्ट लग्या है। ठीक है, डाई एजोनियम, नियम का की मतलब होंगे पॉजिटिव चार्ज, एजो की हो गया नाइट्रोजन, डाई का मतलब की हो गया 2। ठीक है, आ बन गया मतलब हुण जे इहदा स्ट्रक्चर देखिए तो स्ट्रक्चर की होंगे N इत्थे बेंजीन रिंग। हुण आ नाइट्रोजन का जो देखते हैं तो 3 बॉन्ड ने, जो इसलिए देखते हैं तो इतने 4 बॉन्ड ने, तो ये उपर होंगे पॉजिटिव चार्ज, इस आयनिक बॉन्डिंग होंगी है क्लोरीन की। ठीक है, आ चीज़ है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं आप वाटर की निकलू H पॉजिटिव तो Cl नैगेटिव, OH नैगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव है Cl नैगेटिव नाल मिल के HCl बना दूगा, OH नैगेटिव है जोड़ा ये लग जू, N2 है जो हट जूगा, अड वग जूगा। ठीक है, सिंपल जी रिएक्शन है, सिंपल एसिड की प्रेजेंस के हीट करनी है, आ ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ याद करनी है। ठीक है, उस तो बाद अराइल हेलाइड्स। अराइल हेलाइड्स मतलब बेंजीन के नाल जो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन वगैरह लग्या हुआ। ठीक है, ये केसिस दे की है जी क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन ने ये बहुत घट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक तरह नाल जिद्दां कह लो भी अपने कोले इनर्ट होंदे ने, इनर्ट मतलब जिहड़े रिएक्ट नहीं करते, जो ये बहुत घट रिएक्ट करनगे। ठीक है, तो कोई रीएजेंट आपां चाहिए या फिर कंडीशनस ने जिहड़ियां बहुत ज़्यादा आपां टैंपरेचर प्रैशर दियां हाई करनियां पैणियां। इस लई जिहड़ा क्लोरोबेंजीन है, जिवें फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाल इहनूं आपां रिएक्ट करवाउने आ तो 623 कैलविन ते 320 एटमोसफेयर प्रैशर दे उपर जाके इहदी रिएक्शन होंदी है, मतलब नॉर्मल कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर प्रैशर ते इहदी रिएक्शन नहीं होंदी। उहदे विच हुंदा कि सब तो पहले ना NaCl बाहर निकल जाता। ठीक है, उस तो बाद ये होर की होगा वाटर का मॉलीक्यूल, सेम आही चीज़ है, जिथे SO3Na सीगा ना उत्थे बस Cl है।
ठीक है। तो Na ਦੇ ਨਾਲ SO3 ਗਿਆ ਸੀ, Na2SO3 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾਊ NaCl, ਵਾਟਰ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ, NaO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ Ar ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HCl ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ HCl ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ NaCl ਅਤੇ H ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਨੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਰਾਈਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ YNE, ਠੀਕ ਹੈ, ARYNE ਆਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਨ ਆਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ANE ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ENE ਡਬਲ ਬੌਂਡ, YNE ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, NaOH ਦਾ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ OH, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਨੋਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਅਤੇ H ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ O ਨੈਗੇਟਿਵ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ Na ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਫਿਨੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ Na ਸੋਡੀਅਮ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲਿਊਟ HCl ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਨੋਲ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥੋ 'ਤੇ ਸਟੇਰਿਕ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਾਈਡ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 433 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 623 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤੇ ਤਾਂ 403 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪਸ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 323 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਨੋਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਨੋਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ COOH, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਕੱਢਿਆ Na ਲਾਤਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਫਿਨੋਲ, ਮਤਲਬ ਫਿਨੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ Na2CO3, ਠੀਕ ਹੈ, Na ਅਤੇ Na2CO3 ਵਾਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਾਂ कह लो आ हाइड्रोजन इत्थे आ गई, इत्थे की लग गया Na, ठीक है, Na लग गया। उस तो बाद डाइल्यूट HCl नाल जो रिएक्शन करवावांगे तो OH फिनोल बन जूगा, ठीक है। मतलब ज़्यादातर रिएक्शन दे सोडियम फिनोक्साइड ही बनता, आप डाइल्यूट HCl नाल रिएक्ट करा के फिनोल बना देंगे। नैक्सट है अपने को ग्रिगनेट रिएजेंट। ग्रिगनेट रिएजेंट है जोड़ा आपको पता होंगे RMgX, ठीक है, क्योंकि आप बेंजीन यूज़ करना था ARMgX। हम इतने बेंजीन के नाल MgBr लाया, आप सब तो पहला आपको की चाहिए O लगी होनी चाहिए फिनोल के नाल, तो आप ये ऑक्सीडेशन करांगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विच, वो ऑक्सीजन है जी बेंजीन तो MG के विचाले लगी जाके वो MgBr होगी, अगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे आप, ठीक है। वाटर के होंगे H पॉजिटिव तो OH नैगेटिव, OH नैगेटिव है जो मैगनीशियम तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तो OH नैगेटिव मैगनीशियम नाल लग जू जाके, ठीक है। ऑक्सीजन के नैगेटिव है तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन नाल लग के फिनोल बना दूगा, ठीक है। इन्नी के रिएक्शन सी ते लास्ट जो रिएक्शन है अपने को वो है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान दे नाल करियो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ क्यूमीन है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ मतलब ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਅਪੋਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਗਿਵ ਫਿਨੋਲ ਐਂਡ ਐਸੀਟੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ H3PO4 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਊਮੀਨ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਊਮੀਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਲਿਊਟ H2SO4 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OH ਅਤੇ CH3COCH3 ਐਸੀਟੋਨ ਅਤੇ ਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਂਜ਼ੀਨਿੰਗ CH3CH3 ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਹੈਡਡ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, C ਤੇ ਡਾਟ RH ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਫਰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਬਣੀ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ C6H5 CH3 OOH। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, C6H5 CH3 OOH H ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 3 ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਬੌਂਡ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂ -H2O, ਠੀਕ ਹੈ। C6H5 CO ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, CH3, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, CH3। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਨਾਈਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਨਾਈਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਫਿਨਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ, C6H5, ਇੱਥੇ CH3, ਇੱਥੇ ਵੀ CH3, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ।
ठीक है। हुण जो कार्बन ते आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये जी चीज़ है हुण अगे ये रेजोनेट करूगी। ठीक है। हुण ये पॉजिटिव चार्ज है जिहड़ा उस तो बाद की हुंदा वाटर का एक होर मॉलीक्यूल H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर है जिहड़ा वो इत्थे अटैक करूगा। ठीक है। तो अपने कोल की बन गया HOH ऑक्सीजन ते आ गया पॉजिटिव चार्ज CO C6H5 CH3 CH3। ठीक है। आ चीज़ बन गई। हुण आ ऑक्सीजन ते पॉजिटिव चार्ज है ये की करूगा, आ हाइड्रोजन लूज कर दूगा। ठीक है। -H पॉजिटिव। ठीक है। तो इन्हें जो -H पॉजिटिव आ वाला कटता इतों तो अपने को की बन गया HOCO C6H5 CH3 CH3। ठीक है। हुण इनू आपां रीअरेंज करके लिखते हैं, इनू इदां लिखते हैं आप ताकि अपने काम मजे का बन जाए। CH3CO C6H5 OH CH3। ठीक है। एक ही बनया अपने को हेमी एसीटल एल्डिहाइड जो एल्कोहल नाल रिएक्ट करता तो की बनाता एसीटल। ठीक है। जो दो मॉलीक्यूल्स नाल रिएक्ट करता तो एसीटल रिंग बनती है, जो एक नाल करता तो हेमी एसीटल रिंग नहीं बनती। हुण इहदे विच की होऊगा, इहदे विच सिर्फ रीअरेंजमेंट होगी। आ बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा। ठीक है। आ बॉन्ड है जिहड़ा ये ऑक्सीजन आपदे कोल ले जाऊगा, इस बॉन्ड के इलैक्ट्रॉन तो इतने ऑक्सीजन दे गया नैगेटिव चार्ज H पॉजिटिव जी इन्हें रिलीज़ की सी इन्हें गेन कर ली। ठीक है। अपने को की बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O पहला था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया। आ H ये लग गया कि तो की बन गया C6H5 OH। आ की बन गया फिनोल, अपने को की बन गया एसीटोन। ठीक है जी। इन्नी करैक्शन सी होप समझ आ गई हो सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है। जे नहीं समझ आई तो वीडियो दोबारे देखो। ठीक है। बाकी जे नहीं समझ आती तो मेरे नाल फोन ते कंटैक्ट कर लियो। ठीक है। जे दे कोई चीज़ नहीं समझ आती बाकी जो है आप अगली वीडियो दे विच करांगे। ठीक है। अज दी वीडियो दे विच इन्ना ही। थैंक यू।